नमस्कार। आज हेउची एप्रिल 15 तारीख बुधवार। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर, प्राथमिक शिक्षक बदली पाई प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। इच्छुक शिक्षक माने आज ठारू 30 तारीख मध्य ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। जिला अंतर्गत बदली और अन्य जिला को बदली करा जिवो। जुलाई 18 तारीख सुधा समस्त बदली प्रक्रिया शेष हेबो। एथिसह अधिक शिक्षक थिबा स्कूल रु शिक्षकन को कम शिक्षक थिबा स्कूल को मध्य बदली करा जिवो। यूएस पोर्टल रे शिक्षकन को प्रोफाइल अपडेट करिवे। मे 10 तारीख सुधा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र जांच करा जाई जिला शिक्षा अधिकारी को पठाजिवो। अंतः जिला बदली आवेदन करिथिबा शिक्षकन आवेदन पत्र को मे 20 सुधा प्राथमिक शिक्षा निर्देशकन पाखकु पठाजिवो। स्वास्थ्यगत समस्या दर्शाई बदली आवेदन करिथिले मे 25 रु 26 तारीख जाए सेमानकु मेडिकल बोर्ड को पठाजिवो। जून 6 रे मेडिकल बोर्ड रो रिपोर्ट आसीबो। जून 10 रु 11 मध्य मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड हेबो। जून 17 तारीख रु 19 तारीख जाए बदली आवेदन चॉइस लॉकिंग करा जिवो। जून 29 रु जुलाई 4 तारीख मध्य जिला स्तरीय बदली कमिटी और राज्य स्तरीय बदली कमिटी बैठक हेबो। जुलाई 8 रु 10 तारीख मध्य बदली निर्देश जारी करा जिवो। जुलाई 18 सुधा बदली होइथिबा शिक्षक माने निजर कार्यस्थल रे योगदान देबे। जेउ स्कूल रे आवश्यकता ठू अधिक शिक्षक थिबे सेठारु सेमानकु बदली करी अन्य स्कूल को पठाजिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ग्रीष्मकालीन 8टी स्वतंत्र ट्रेन चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछि ईस्ट कोच रेलबाई। ग्रीष्म ऋतु रे रेल यात्री भिड़ को सुचारू भावे परिचालना करिबा एवं यात्रा को सुगम सहज करिबा पई ग्रीष्मकालीन स्वतंत्र ट्रेन चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछि ईस्ट कोस्ट रेलबाई। एही ट्रेन गुड़िक आनंद विहार खोर्धा रोड, भुवनेश्वर कोलकाता, विशाखापट्टनम शालीमार, संबलपुर शालीमार, पाटना खोर्धा रोड एवं पुरी पाटना परि प्रमुख गंतव्य स्थल गुड़िक संजोग करबाकू स्थिर करा जाइछि। यात्री माननकू यात्रा आरंभ करिबा पूर्वरु भारतीय रेलबाई रो सरकारी वेबसाइट किंबा निकटस्थ रेल स्टेशन रे सर्वशेष ट्रेन समय सूची एवं उपलब्धता जांच करने को परामर्श दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आसंता 7 दिन पर्यंत जलिबो ओडिशा। 7 दिन रे 4 डिग्री बढ़िबो पारद। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी पाणीपाग विभाग पक्षरु विभिन्न जिला पाई हीट वेव वार्निंग जारी करा जाइछि। आसंता 19 तारीख जाए राज्यवासी को तातीरु निस्तार मिलिबो नाही। तापमात्रा आहुरी 4 रु 6 डिग्री वृद्धि पाइबा सह आज उपकूल ओडिशार 11टी जिला गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, पुरी, कटक, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर रे असह्य गरम सह गुळुगुळीर संभावना थिबा बेले जिला गुडी को उष्म और आर्द्र स्थिति को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। केवल उपकूल नुहे पश्चिम ओडिशार बलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर रे भी उष्म और आर्द्र स्थिति को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली बलांगीर, कंधमाल, झारसुगुड़ा और संबलपुर रे ग्रीष्म प्रवाह बही पारे। टिटलागढ़, बलांगीर, संबलपुर और झारसुगुड़ा रे ताती 45 डिग्री छुई पारे। सोनपुर रे 43, बौद्ध रे 42, नुआपड़ा, भवानीपटना और बारिपदा रे 41 डिग्री रही पारे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, 850 को वृद्धि पाइब लोकसभा आसन। लोकसभा रे हेब बड़ परिवर्तन। 543 रु 850 हेबे सांसद। नूतन सीमा निर्धारण सह दीर्घ दिन धरी आलोचना हेउथिबा महिला संरक्षण आईन को कार्यकारी करिबा पई सबुज संकेत देब। आसुची 131तम संविधान संशोधन बिल। भारतीय संसदीय इतिहास रे एक बड़ परिवर्तन पई केंद्र सरकार अंटा भिड़िछंती। देश रे बढ़ुथिबा जनसंख्या को दृष्टि रे रखी लोकसभा आसन संख्या को वर्तमानर 543 रु 850 को वृद्धि करिबा पई सरकार एक चिठा बिल प्रस्तुत करिसंती। एही प्रस्तावित संविधान बिल 2026 आसंता काली ठारू 18 तारीख पर्यंत अनुष्ठित हेबाकु थिबा संसदर स्वतंत्र अधिवेशन रे आगत हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आसिला खुशी खबर, बढ़िला कर्मचारी दरमा। नोएडा एवं गाजियाबाद श्रमिकों पई एक बड़ खबर आसीछि। जेउ माने दरमा एवं सुविधा पई प्रतिवाद करूछंती सेमानक पई आसीछि खुशी खबर। एक उच्च क्षमता संपन्न कमिटी मजूरी वृद्धि घोषणा करिछि। नूतन मजूरी हार एप्रिल 1 तारीख ठारू पिछला भावे कार्यकारी हेबो। अणकुशली श्रमिक माने एबे 13,690 टंका पाइबे। अर्धकुशली श्रमिक माने 15,069 टंका पाइबे एवं कुशली श्रमिक माने 16,868 टंका पाइबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, सुभद्रा हिताधिकारी पई आसिला खुशी खबर। आहुरी 5 दिन बढ़िबो सुभद्रा पंजीकरण अवधि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सुभद्रा पंजीकरण अवधि वृद्धि नै संकेत दैछंती। उपमुख्यमंत्री कहिछंती जे एप्रिल 1 रु 30 तारीख जाए नुआ हिताधिकारी माने नुआ करी एप्लिकेशन देबे। आवेदनकारी संख्या बहुत कम अच्छी किंतु समय पर्याप्त अच्छी। जेउ माननकु नुआ करी 21 वर्ष होईछि सेमाने आवेदन करि परिबे। टेक्निकल असुविधा जदि केउठी हेउछि ताहाले आमे आउ 5 दिन समय अवधि बढ़ाइबु बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री। एप्रिल 1 2026 सुधा 21 वर्ष रु 60 वर्षीय महिला युवती माने सुभद्रा रे पंजीकरण पई आवेदन करि परिबे। किंतु जेउ महिला पूर्वरु सुभद्रा योजना पई आवेदन करि नाहंती केवल सेमाने ही एही अवधि मध्यरे नूतन भावे आवेदन करि परिबे। पूर्व आवेदन करिथिबा महिलांक आवेदन ग्रहण
କରାଯିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ସର୍ଭେରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ସରକାର 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ କେବଳ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରି 3500 ଟଙ୍କା କରିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଏପଟେ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3000 ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବଡ଼ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7% ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଦାମ, ସାମ୍ପୁ ସାବୁନ ମହଙ୍ଗା, ଏସି ଠୁ ଫ୍ରିଜ 15% ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାର୍କେଟକୁ ମହଙ୍ଗା କରିଛି। ହରମୁଜ ଜଳପଥ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ 7% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ, ବିସ୍କୁଟ ଭଳି ଏଫଏମସିଜି ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ ଆଇପି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏପଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନୋଟିସ ଲଗାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏହି ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଇପି ଏନେବଲ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଲ୍ଡର୍ସ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଏବଂ ସୋସାଇଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହି ନିୟମକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଶେଷ ତାଗିଦ ଓ ସଚେତନ ପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରୁ ଆସିଲା ଜାହାଜ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି ଏମ୍ଟି ଜୟା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି ବୃହତ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଏମ୍ଟି ଜୟା। ଇରାନ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରୁ 277.321 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆଣି ଆସିଥିବା ଏହି ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ସିଙ୍ଗଲ ବୋରିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନରୀକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହାର ଅନଲୋଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏହି ଜାହାଜ ଲାଗିବା ପରେ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିରାଶ କରିବ ମୌସୁମୀ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ଅଭାବ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା ଆଇଏମ୍ଡି ସୋମବାର ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବା କଥା ତାର 92% ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଏହାର ଲିଡ୍ ନେବେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ। ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ସୋଫିଆ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସଭାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଞ୍ଜିଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତା ଓ ବିଧାୟକ ଆମ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଇରାନ ସହ ତୈଳ କାରବାର କଲେ ହେବ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କୌଣସି ଦେଶ ଇରାନୀୟ ତୈଳ କିଣାବିକା କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆମେରିକା କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11টাରେ ଲୋକଭବନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ। ତେବେ ଗତକାଲି ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ତେହେରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କୌଣସି ଟୋଲ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ
ଆମେରିକା ସେନା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ 5000 ମାରିନ୍ ସୈନିକ, ବିଧ୍ୱଂସକ ଜାହାଜ ଏବଂ ସେନାର ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିଛି। ଆମେରିକାର ସେନା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ F-35B ଲଢୁଆ ବିମାନ, MV-22 ଓସ୍ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ 15 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନୌବାହୀ ଅବରୋଧ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ସେନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇରାନ ଏହାକୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନ ଦେଲେ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା 19 ମେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସିଆରପିଏଫ ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ rect.crpf.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭାରୀ ପରିବହନ ଯାନବାହନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ସୁଦ୍ଧା କନେଷ୍ଟବଳ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 21 ରୁ 27 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ 18 ରୁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 40 ମିନିଟ୍ ଧରି କଥା ହେଲେ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟେଲିଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା 40 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଇରାନ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 40 ମିନିଟ୍ର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଆଲୋଚନା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ନେତା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।